नमस्कार बंधुगण मु प्रतिमा एवं मोर बयस 24 वर्ष किंतु मोर शरीर जने युवतींक परि सुंदर मु मात्र गोटिए वर्ष पूर्वरु विवाह करिथिली एवं मु 4 फुटरु अधिक उच्च मोर शरीर बहुत सुंदर एवं भली किंतु एबे मते लागुछि जे एही सुंदरता आउ मो पई उपयोगी नुही। मो स्वामी राकेश एक घरोई बैंक रे जने वरिष्ठ अधिकारी से मोठारु 12 वर्ष बड़ एवं तांको चाकिरी आमको आम छोट गारू सहर को जीवाकू बाध्य करिथिला। मोर ससुर घर लोके एबे भी गारे रुहंती। सत कहिबाकू गले मु मो स्वामी को प्रेम पई विवाह करि नाही बरम तांकर सुरक्षित चाकिरी एवं भल रोजगार पई मु सहर रे रहिबाकू भल पोशाक पिंधिबाकू एवं बड़ बड़ मॉल रे दुकान करिबाकू चाहुथिली। मु विश्वास करुथिली जे टंका जीवन रे मोर समस्त स्वप्न पूरण करिपारिबो। मु गोरा चर्म एवं समस्ते मते सुंदर बोली डाकुछंती। मोर लंबा कला केस एवं बड़ बड़ आखि समस्तंक दृष्टि आकर्षण करे किंतु मो स्वामी राकेश बहुत साधारण देखा जाउछंती। से कला चर्म छोट एवं टिके अधिक ओजनर। जेतेबेले आमे एकाठी बुलू लोक माने आमको आश्चर्य होई देखंती जे आमे केते भल भाबरे मिसी पारुछुडु। आमर फ्लैट सहरर एक भल स्थान रे ससुर घर लोकंकर कोनोसी असुविधा नाही, संपर्कीयंक हस्तक्षेप नाही, केवल मु एवं मो स्वामी सबु किछि ठीक सेही परि थिला जेपरि मु कल्पना करिथिली। गोटिए जिनिस व्यतीत मु मो स्वामींक रूप पसंद करि नथिली, मु तांक स्पर्श को पसंद करि नथिली। गोटिए संध्यारे मु टीवी देखुथिली जेतेबेले मो स्वामी राकेश घर को आसिले। तांको सहित जणे उच्च शक्तिशाली सुंदर युवक थिले। प्रतिमा ए हेउछंती विनोद मो मामुंक पुओ। आईटी पाठपढ़ा समाप्त करिबा परे से एठारे काम करिबे। से एक भल स्थान न पाइबा पर्यंत एठारे रहिबे। मो स्वामी मते परिचय कराइले। विनोद नई पड़ी मते स्वागत कले। तांको मुह को थरे देखिबा मात्रे मोर हृदय स्पंदन को टाणी नहीं गला। तांको कला रंग सत्वे तांको शरीर चौड़ा कांध घन ब्रू एवं गभीर आखि समस्तंकु आकर्षित करिपारे। मु अभिवादन रे हाथ बढ़ाइबाकू चेष्टा कली किंतु से केवल तांको हाथ जोड़ी दूररू कहिले, नमस्कार भाउज हे तुमे एठारे आराम रे रही पारिबो। राकेश दिनर अधिकांश समय बाहर थाए। मु घरे मध्य विरक्त हुए। विनोदर उपस्थिति मोर समय को भल करिबो। तापरे मो स्वामी विनोदंकु पछ कोठरी रे बसाई कहिले, प्रतिमा विनोद बहुत लाजकुला, तुमको जहा दरकार तुमको पचारिबाकू पड़िबो। मु सारा दिन ऑफिस रे अछि। मु मने मने भाबिली चिंता कर नाही, मु तांकर भल जत्न नेबी। परदिन सकाळे मु शीघ्र उठिली, गाधोइली एवं मोर सबुठारु भल साड़ी पिंधिली। मु मोर केस खोला रखिली, हालुका मेकअप लगाइली एवं टिके परफ्यूम मध्य लगाइली। जेतेबेले मु बैठक खाना रे पहुंचिली विनोद जोग करुथिले। तांकर फिट शरीर, तांकर झाड़े चमकुथिबा मुहम एवं तांकर दृढ़ बाहु देखि मु आश्चर्य होइगली। मते देखिबा मात्रे से तुरंत उठिगले, एक टी शर्ट पिंधिले। शुभ सकाळ भाउज कहिले एवं तांको रूम को चलीगले। मु भाबिली ओ से मते मध्य देखु नाहंती। तापरे मु निजको शांत कली एवं मोर आकर्षण को विश्वास करी एक स्वतंत्र जलखिया प्रस्तुत कली, पनीर परोटा एवं दही। जेतेबेले राकेश एवं विनोद खाइबाकू बसिले मु सेमानंक सहित बसिली। मु जानी सुनी विनोदंक पाखरे मोर चेयर रखिली किंतु से मो आडकू न देखी मुंड नुआई चुपचाप खाइले। विनोद तुमर नास्ता की परिथिला? मु हसी हसी पचारिली। बहुत भल भाउज, तुमको बहुत धन्यवाद, से लाजरे कहिले एवं शीघ्र तांको रूम को गले। किछि समय परे राकेश एवं विनोद उभय बाहर को जीवाकू प्रस्तुत हेले। विनोद तुमे प्रथम दिनरू कॉलेज जाउछ कि? मु पचारिली। हम भाउज मते कॉलेज जीवाकू पड़िबो। मते मोर रहिबा पाई मध्य व्यवस्था करिबाकू पड़िबो। से मो आडकू न देखि उत्तर देले। सेमाने जीवा परे मु सारा दिन विनोदंक चिंतारे हजि जाइथिली। मु बुझी पारिली नाही जे से एते दूररे काहीकि रहुथिले। मु तांको प्रति आकर्षित थिली कि नाही। सेही संध्यारे मु मोर सबुठारु सुंदर लाल साड़ी पिंधिली। मो केस को स्टाइल कली, काजल एवं लिपस्टिक लगाइली, कानफुल एवं एक सुंदर हार पिंधिली। सतरे मु मो स्वामींक पई एते पोशाक केबे सजाड़ी नथिली। जेतेबेले मो स्वामी एवं विनोद घर को फेरिले
ରାକେଶ ମତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ବା ପ୍ରତିମା, ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। କଣ ହେଉଛି? ରାକେଶ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାଡ଼ିଥିଲି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ବିନୋଦ ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସିଧା ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କହିଲେ, ପ୍ରତିମା, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ଚାଲ ଆଜି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନୋଭାବ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନା, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ମୁଁ କହି ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ମୁଁ ରାଗି ମୋର ଅଳଙ୍କାର ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ମୋର କଣ ହୋଇଛି? ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ମୋର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହତାଶା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋର ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିନୋଦଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5-6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିନୋଦ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେ ସେତେ ଅଧିକ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ କେସ୍ ଖୋଲା ରଖିବି, ସୁନ୍ଦର ସୁଟ୍ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅତର ଲଗାବି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କାନ୍ଥ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ବିନୋଦଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କି? ହଁ। ସେ କହିଲେ, ସେ ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଯିବେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ। ଚିନ୍ତାରେ ମୋର କପାଳ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ବିନୋଦ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ପାଇବି? ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନଚେତ୍ ସେ ମୋ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହା ଘଟିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ ଗଲେ ମୁଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ମୁଁ ଟେରାସକୁ ଗଲି ଏବଂ ଫେରିବା ବାଟରେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ସିଦି ତଳକୁ ଖସିଗଲି। ମୋ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବିନୋଦ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଭାଉଜ, କଣ ହେଲା? ତୁମେ ଠିକ ଅଛ? ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ବିନୋଦ, ମୋ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିନୋଦ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଉଠାଇ ତଳକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋର ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ଶେଷ ନ ହେଉ। ବିନୋଦ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକି ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତର ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଡ଼ ମଜାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅତି କମରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋତେ ବିଛଣାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବି? ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଅଫିସରେ ଅଛି। ବିନୋଦ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ଭାଇ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ରହି ଭାଉଜର ଯତ୍ନ ନେବି। କିନ୍ତୁ ତୁମର କଲେଜ କଣ ହେବ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ସେମିଷ୍ଟର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ଭାଉଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିନୋଦ କହିଲେ। ମୋ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଗଲା। ମୋର ଯୋଜନା କାମ କରିଥିଲା। ଏବେ ବିନୋଦଙ୍କୁ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମୋର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା 15 ଦିନ ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବିନୋଦକୁ ଡାକିଲି। ବିନୋଦ, ଦୟାକରି ଏଠାକୁ ଆସ। ସେ ମୋ ରୁମ୍ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ସକୋଚ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, କଣ ହୋଇଛି ଭାଉଜ? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ମୋର କିଛି ଦରକାର, ମୁଁ କହିଲି। ବିନୋଦ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିରକ୍ତ। ତୁମେ ମୋତେ ହଲକୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକା ପଡ଼ି ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଡାକ୍ତର ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର କଣ ଦରକାର କୁହ, ମୁଁ ଆଣିବି। ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ କହିଲେ। ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମୋତେ ପାଣି ଦିଅ। ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ରଖି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲି। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ସେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପରଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋର ଶାଢ଼ୀର ପଲ୍ଲୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇ ବିନୋଦକୁ ଜୋରରେ ଡାକିଲି। ବିନୋଦ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କଣ ହେଲା ଭାଉଜ? ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଲି। ବିନୋଦ ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୋ ହାତ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି। ମୋର ଶରୀର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପି ହୋଇଗଲା। ମୋର କେଶ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ
ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହେଉଛି। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ଅତି କମରେ ମୋର ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ବିଛଣାରେ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ପଛକୁ ପାଦ ଦେଲେ। ଭାଉଜ, ଯଦି ତୁମର କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ତେବେ ମୋତେ ଫୋନ କର, ମୁଁ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଏକା ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ରୁମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରିଥିଲି। କେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉଦ୍ଧାର ଦେବାକୁ, କେତେବେଳେ କେବଳ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେଥର ଆସୁଥିଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ରୁମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବିନୋଦ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋତେ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଭାଉଜ, ତୁମେ ଠିକ ଅଛ କି? ସେ ମୋତେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନଇଁ ପଡ଼ି ପଚାରିଲେ। ଏଥର ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି। ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭାଉଜ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟ ଥିଲା। ବିନୋଦ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୋ ଉଠ ପାଖରେ ଆଣି କହିଲି। ସେ ପଛକୁ ଟାଣି ନେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଛୁଇଁ ନ ଦେଇ ମୋତେ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଭାଉଜ, ହୁଏତ ତୁମେ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବରୁ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଣି ପିଆଇବି, ସେ କହିଲେ ଏବଂ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି। ସେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ କି। 15 ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୋର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାଷ୍ଟ କାଢି ଦିଆଗଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାକେଶ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ମୋର ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାକେଶ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ବିନୋଦ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ପରଦିନ ଘର ଛାଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଭିତରେ ଥରି ଉଠିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋତେ କିଛି କଠୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଯେ ସେ ଡେରି କରିବେ। ଘରେ ବିନୋଦ ଏବଂ ମୁଁ ଏକା। ଏହା ମୋର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଯାହା ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ କେସ୍ ଖୋଲା ରଖିଲି ଏବଂ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବିନୋଦଙ୍କ ରୁମ୍ କବାଟ ବାଡେଇଲି। ହମ, ଭାଉଜ, ଭିତରକୁ ଆସ, ବିନୋଦ ଭିତରୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବିନୋଦ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ କହିଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ କଲେ। ଭାଉଜ, ଦୟାକରି ପ୍ଲେଟ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଇବି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହେ, ତୁମେ ଏବେ କଣ ପ୍ୟାକ କରୁଛ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଣ? ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ନା ଭାଉଜ, ମୋର କଲେଜ କାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛି। ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଓହ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ କହିଲି। ପାଖକୁ ନଇଁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି। ବିନୋଦ, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲି। ବିନୋଦ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ପାଦ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭାଉଜ, ଦୟାକରି ଏପରି କର ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଚାଲିଯିବି, ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ। ମୁଁ ଏତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରି ନଥିଲି। ସେ ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବୁଲିଗଲି। ବିନୋଦଙ୍କ କଠୋର କଥା ମୋ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉଠି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଟକେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଓ, ତୁମେ ଉଠିଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ଉଠାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି। ରାକେଶ ହସି ହସି କହିଲା। ମୁଁ ଆଖି ଘଷି ପଚାରିଲି, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ବୋଲି ମନେ ନାହିଁ। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ବିନୋଦ ଘରେ ଥିଲେ। ଏହା ମୋର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ତୁମର ଗୋଡ଼ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ତଥାପି ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ। ବିନୋଦ ସେଠାରେ ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ଯଦି ତୁମର କିଛି ଦରକାର ତାଙ୍କୁ କୁହ। ରାକେଶ ମୋ କପାଳକୁ ଆଦର କରି କହିଲା। ମୁଁ କେବଳ ହସିଲି। ମୋର ମନ ବିନୋଦଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବିନୋଦଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲି। ବିନୋଦ,
ମୁଁ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଦୟାକରି ପ୍ରତିମାର ଯତ୍ନ ନିଅ। ରାକେଶ କହୁଥିଲା, ଭଇଁ ଯଦି ତୁମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କାଲି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକ ରୁମ୍ ପାଇଛି। ବିନୋଦ କହିଲା। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବିନୋଦ କାଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କଣ ହେଲା? ସବୁ ଠିକ ଅଛି କି? ଏଠାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ରାକେଶ ପଚାରିଲା। ନା ଭାଇ, ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ମୋର କ୍ଲାସ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ କଲେଜ ପାଖରେ ଅଛି। ବିନୋଦ ମିଛ କହିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅତି କମରେ ଆଜି ପ୍ରତିମାର ଯତ୍ନ ନିଅ, ରାକେଶ କହିଲା। ରାକେଶ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲି, ମୋ କେସ୍ ଘଷିଲି ଏବଂ କିଛି ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ କରିଲି। ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ ବିନୋଦକୁ ଡାକିଲି। ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ପଚାରିଲା, ହଁ ଭାଉଜ? ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ କିଛି ଦରକାର। ବିନୋଦ, ଭିତରକୁ ଆସ, ମୋତେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲି। ବିନୋଦ ସକୋଜ କରି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଶୁଣ ବିନୋଦ, ମୁଁ ସିଧା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କହିଲି। ବିନୋଦ, ମୋତେ ଦେଖ, ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ମୋତେ କୁହ ମୋରେ କଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରର। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ମୁଁ ଦେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ୟା କଣ? ବିନୋଦ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ବିନୋଦର ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ କରିଦେଲା। ଭାଉଜ, ଏପରି କଥା କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବିବାହ କରିନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଖୁସି ପାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ପ୍ରେମ କଣ। ବିନୋଦ ମୋ ଆଡ଼କୁ ରାଗି ଚାହିଁଲେ। ଭାଉଜ, ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ଭାଇ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା କରିପାରନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣ? ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଲି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ରାକେଶକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି। ମୋର ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ବିନୋଦଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଛାପ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଆଗକୁ ବଢି ମୋତେ ଜୋରରେ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ। ବନ୍ଦ କର, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କେବେ ଭାଇଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ କାମନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ପ୍ରେମର ନାମର ଏକ ଦାଗ। ମୋ ଗାଲରେ ଏକ ଚାପୁଡା ଚିହ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୋର ଅହଙ୍କାର ଆଘାତ ପାଇଥିଲା। ଏହା ତୁମକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କଟୁ ସ୍ୱରରେ କହିଲି। ମୋତେ ଧମକ ଦିଅ ନାହିଁ ଭାଉଜ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଚାଲିଯିବି, ବିନୋଦ କହିଲେ ଏବଂ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲେ। ରାତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହାର ମାନିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଚାବି ଉଠାଇଲି ଏବଂ ରାତି 12ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଶାନ୍ତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିନୋଦଙ୍କ ରୁମର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲି। ରୁମ୍ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବିଛଣା ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ଗଭୀର ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚାଦର ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋ କୋଳରେ ଧରିଲି। ହଠାତ୍ ଆଲୋକ ଜଳିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ବିନୋଦ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୋ ପାଖରେ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲି ସେ ବିନୋଦ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ରାକେଶ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ରାକେଶ, ତୁମେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲ ନୁହେଁ କି? ମୋର ସ୍ୱର ଥରି ଉଠିଲା। ରାକେଶ ଉଠି ବସିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହସ ଥିଲା। ନା ପ୍ରତିମା, ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନଥିଲି। ଏହା ସବୁ ଏକ ଅଭିନୟ ଥିଲା। ରାକେଶ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା। ତୁମର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନୋଦ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ବିନୋଦ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଅ। ରାକେଶ ଡାକିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀର ଲାଇଟ୍ ଜଳିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏକ କୋଣରେ ଏକ କ୍ୟାମେରା ସଜାଡ଼ି ଦେଖିଲି। ଆମେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ରେକର୍ଡ କରିଛୁ ପ୍ରତିମା। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବିନୋଦ କହିଲେ। ମୁଁ ଅପମାନ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲି। ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ଚାଲିଗଲା। ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଚତୁର ପ୍ରତିମା? ରାକେଶ କହିଲା। ତୁମେ କେବଳ ମୋ ଟଙ୍କା ପାଇଁ
ମତେ ବିବାହ କଲ ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ଉପହାସ କଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମେ ଯେତେ ମୂର୍ଖ ଭାବୁଛ ସେତେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ରାକେଶ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ହିକ୍କି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କହିଲି। ତୁମର ନାଟକ ବନ୍ଦ କର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ଏଠାରେ ଶୋଇଯାଅ, କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ତୁମର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରି ଏହି ଘରୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର କାଗଜ ପଠାଇବି। ରାକେଶ ଏବଂ ବିନୋଦ ଦୁହେଁ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ ନିଜ ସହିତ କଣ କରିଥିଲି? ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସବୁକିଛି ମୋର କାମନା ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ନଥିଲା। ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁତାପ ଏବଂ ଅପମାନ। ସକାଳେ ମୁଁ ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ କରି ରାକେଶଙ୍କ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନ କେବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହା ବହୁତ ଡେରିରେ ଅନୁଭବ କଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେକ ସମୟରେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଭୁଲିଯାଉ। ପ୍ରତିମା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ କାମନା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇ ବସିଲା। ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କେବଳ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଅଧିକ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।